السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور ناظرین آج کے شو کا آغاز کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف تک اپنا سیاسی سفر کرنے والے پاکستانی سیاست کے انتہائی دبنگ، انتہائی دلچسپ کردار محترم جناب راجہ ریاض صاحب کی خوبصورت باتوں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جنید صاحب، بڑی مہربانی، آپ کبھی کبھی بلا لیتے ہیں، اس طرح عوام کو اپنے اصلی سیاستدانوں کے ساتھ انٹیچ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہونے کا موقع مل جاتا ہے؟ انٹیچ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ یو مین اٹیچ ہونے کا، یا ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اٹیچ کہہ لیں یا ان ٹچ کہہ لیں۔ ان ٹچ، اچھا اچھا اچھا۔ تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اصلی سیاستدان کون ہے، کیونکہ جنید صاحب ہم عوام میں سے نکلے ہوئے ہیں، عوام کا ووٹ لے عوام نے آپ کو کب نکالا ہے اپنے اندر سے؟ سر عوام میں تو موجود ہیں آپ۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے ہمیں ووٹ دیا تو انہوں نے پھر نکالا کہ جاؤ اسلام آباد۔ ہم کوئی امریکہ سے ڈائریکٹ فلائٹ لے کے اسلام آباد لینڈ نہیں کیے ہوئے لوگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کا بہت بڑا ویژن ہے اور بڑے وہ دور تک دیکھنے والے آدمی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ بھی جو اصلی سیاستدان ہیں ان سے رابطہ رکھیں۔ اس طرح تحریک انصاف جو ہے وہ پھر دن دگنی رات چگنی ترقی کر سکتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، آج کل تحریک انصاف جو ہے اس سے آپ کے کوئی اختلافات میں کوئی تھوڑی بہت کمی نظر آ رہی ہے، کیونکہ بہت اہم اجلاسوں میں آپ شریک نظر آ رہے ہیں۔ جی جنید صاحب یہ دیکھیں، آخر کار اصل نہیں اصل ہونا ہوتا ہے۔ جو 2 نمبر ہے وہ 2 نمبر ہی ہوتا ہے۔ صحیح۔ یہ اب آہستہ آہستہ ہمارے وزیر اعظم یعنی ہمارے پارٹی کے تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کو اب آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے کہ کون تحریک انصاف کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سر شکر ہے ہم نے اصلی سیاستدان آج دیکھ لیے۔ تو ویسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں اصلی سیاستدان اور اصلی گھی نہیں ملتا۔ ہاں جی، اصلی شہد بھی نہیں ملتا، جی بالکل، اصلی دودھ بھی نہیں ملتا، وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اصلی نہیں ملتی۔ جی بالکل، وہ ہم نے دیکھ لیا سیاستدان اصلی، بڑی خوشی ہوئی۔ اصلی سیاستدان اور اصلی لیڈر جب تک قائم ہے پھر ملک بھی قائم ہے۔ نہیں راجہ صاحب، آپ تو بچپن سے ہی سیاست کرتے آ رہے ہیں، میں نے دیکھا ہے آپ بلدیاتی الیکشن بھی لڑتے رہے۔ یہ فیصلہ آباد آپ کے حلقے سے ہیں سر؟ نہیں، وہ آپ نہ بھی بتائیں تو ان کی گفتگو سے پتا چل رہا ہے وہ میرے حلقے کے۔ تو میں جنید صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک تحریک انصاف میں اصل لیڈروں کو سنا جائے گا تحریک انصاف آگے بڑھتی رہے گی۔ ارے واہ، آپ نے دیکھا کہ میں نے تو عمران خان صاحب کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ان کے سامنے کہا ہے اور ببانگِ دوحل کہا ہے کہ بھائی جو یہ سینٹ کی ٹکٹیں دینے والی کمیٹی بنا رہے ہیں خان صاحب، اس کا چیئرمین آپ جہانگیر ترین صاحب کو بنائیں، کیونکہ جنید صاحب وہ کیا کہتے ہیں کہ پیسہ ناچ نچاوے، جس کے پاس پیسہ ہے آج کل وہی سب کے اوپر حاوی ہے۔ نہیں تو راجہ صاحب، آپ کوئی ٹکٹ کے امیدوار تو نہیں ہے کہ آپ کا کوئی عزیز و اقارب میں سے کوئی بندہ سینٹ کی ٹکٹ کا امیدوار؟ جنید صاحب، میں سینٹ کا امیدوار نہیں ہوں، مگر میں تحریک انصاف کی ترقی کا تو امیدوار ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر جگہ پہ تحریک انصاف کا ہولڈ ہونا چاہیے۔ سینٹ میں بھی دیکھیں، جس کے پاس پاکستان میں جہاز ہوتا ہے نا وہ بڑا بندہ ہوتا ہے، اس سے تگڑا بندہ کٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی وزیر اعظم بنے ہیں ان کے یاروں کے جہاز ضرور ہیں۔ تو یہ ان کا ایک ہی دوست تھا خان صاحب کا جس کے پاس جہاز تھا، تو انہوں نے اس کو بھی پرے کر دیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فوری طور پہ ان کو واپس لایا جائے، اور صرف جنید صاحب ان کے پاس جہاز ہی نہیں ہے، ان کے پاس ویژن بھی بہت ہے۔ کون سا ویژن ہے جنید صاحب؟ یہی ویژن ہوتا ہے اصل میں۔ یہ ہم لوگ جو ہے نا ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ سینٹ کا الیکشن ہے تو اس میں یہی ویژن چلتا ہے۔ ہاں، چینی کے بحران میں جہانگیر ترین صاحب نے بہت زیادہ ویژن حاصل کیا ہے۔ جی جنید صاحب، میں نے تو سنا ہے کہ بینک والوں کے مشینیں گرم ہو جاتی ہیں ان کا ویژن گنتے گنتے۔ جنید صاحب دیکھیں، یہ جو ہے نا سیاست،
یہ مٹھاس اس کے لیے بہت چاہیے. آپ کی اگر گفتگو میں مٹھاس نہیں ہے, آپ کے اگر ملنے گلنے میں مٹھاس نہیں ہے, تو آپ سیاست نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں جس بندے کی ایک ہوتی ہے شوگر مل, اس کی مٹھاس ختم نہیں ہوتی, تو جہانگیر ترین صاحب کی تو 2-3 ہیں. تو ہمیں چاہیے فوری طور پہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ صلح کر لیں. میں ایک ادھا بندہ بیچ پائے گا تو آپ ہی صلح ہو جائے گی. وہ اتنی زیادہ بڑی لڑائی تو ہوئی نہیں ہوئی. اور جنید صاحب ویسے بھی جتنی فکر جہانگیر ترین صاحب کو ہے نا طریق انصاف کی, وہ بڑی ٹینشن لیتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ دیکھیں 2011 میں ان کے سارے بال کالے تھے, اب 10 سال کے اندر اندر ان کے سارے بال طریق انصاف کے متعلق سوچ سوچ کے سفید ہو گئے. سر جی آپ انٹرویو اپنا دینے آئے ہیں اور تعریفیں جہانگیر ترین صاحب کی کرنے جا رہے ہیں. اور چھاڑ گوری, میرے پاس تو ٹگا نہیں ہے. اب میرا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے مقابلے میں تو میرے پاس وہ وین نہیں ہے نا, نہ وہ وین ہے اور نہ ہی میں اتنا سینئر طریق انصاف میں. اچھا سر واقعی آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے؟ او یار بھول گیا ہوں گھر میں بٹوا ابھی آ رہا تھا راستے میں, اتنے سونے دہی پلے لگے ہوئے. میں نے اس کا دہی بھی چکھا ہے میٹھا شاید. میٹھے دہی والے پلے تو نصیبوں سے ہی ملتے ہیں نا, ورنہ اکثر دہی پلے والے کھٹا دہی استعمال کرتے ہیں. ایک میٹھا دہی اور ایک اچھی بہو, یہ نصیبوں والوں کو ملتی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. دیکھیں نا اب جن کے بچے جوان ہو گئے, وہ دوسری سائڈ بھی دیکھنی شروع ہو گئی. سر چاہے آپ کے پاس ٹکا نہیں ہے لیکن آپ کا سیاست میں تجربہ بہت ہے. ہاں جی, مگر دیکھیں بات سچی کرنی چاہیے. جتنا جہانگیر ترین صاحب کے پاس وین ہے اتنا میرے پاس نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس تو میرے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ وین ہے. تو جنید صاحب ایسے اپنے کارکنوں کو اور ایسے لیڈروں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آپ کی مہربانی, آپ بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سمجھائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کی واپسی بڑی ضروری ہے. سر آپ عمران خان کو عمران خان کہتے ہیں, وہ غصہ تو نہیں کرتے؟ یار حد ہو گئی ہے, آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ دانشور آدمی ہیں. عمران خان ہی ان کا نام ہے اور ان کا نام ملک صدیق ہے. راجہ صاحب تو عمران خان کو کئی دفعہ کہتا ہے ارمان کر. نہیں جنید صاحب, بات یہ ہے کہ بندے کو اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ سچ بات جو ہے وہ کہنے کی جرت رکھے, اور سچ بات کہنا راجہ صاحب پہ ختم. اور میں نے تو عمران خان صاحب کے منہ میں صاف کہہ دیا کہ جہانگیر ترین صاحب کو فوری طور پہ آپ ایکٹیو کریں, ان کو کمیٹی کا صدر بنائیں. جنید صاحب ان سے زیادہ کسی کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کون کون جو ہے وہ طریق انصاف کا اصلی کارکن ہے. وہ جب چنیں گے نا سینیٹر, تو آپ دیکھیے گا سینٹ کے اندر پھر طریق انصاف کی ویلیو ہی اور ہوگی. راجہ صاحب پی ٹی آئی کے واحد رکن ہیں جو کسی بھی اجلاس میں بالکل درمیان میں پہنچ کے کہہ دیتے ہیں روٹی کو تو کھلنی ہے. یہ ہوتا ہے دبنگ انداز. جنید صاحب یہ باقی لوگوں کو تو جرت نہیں ہوتی نا, تو مجھے تو محسوس ہو جاتا ہے. جب بھوک مجھے محسوس ہو رہی ہے تو باقی بیچارے نال بھی ٹھڈ لگا ہے. میں تو پھر کہہ دیتا ہوں, کیونکہ خان صاحب خود تو ماشاءاللہ 2.5-3 گھنٹے کھا کے گھر سے نکلتے ہیں. صاحب میں نے سنا ہے بہت دیر روٹی کھاتے ہیں. اچھا یہ بتائیں راجہ صاحب, باقی سیاسی پارٹی یہ کہہ رہی ہیں کہ سینٹ کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے, اس کے متعلق آپ کی سیاست کیا کہتی ہے؟ یار یہ تو سچی مچی کے سوال کرنے شروع ہو گیا. آپ تو جنید صاحب کہتے تھے ہمارا مزاحیہ پروگرام ہوتا ہے. اتنا بڑا ویسے سوال میں معافی چاہتا ہوں, کم از کم بی اے کیا ہو تو پھر اس طرح لات پہ لات رکھتے ہیں. خدا کا نام لے راجہ صاحب, وہ پوسٹ گریجویشن کی ہے اس نے. اچھا ماشاءاللہ بڑی بات ہے, تو گریجویشن کر کے تو پوسٹ کے محکمے میں لگا ہے. ایسا بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھنے کے لیے گریجویٹ ہونا ضروری ہے. وہ پوسٹ گریجویٹ ہے, وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور یوں بھی کر سکتا ہے. نہیں تو یوں کیوں نہیں کر رہے, کمپاٹ آ گئی تھی. ٹانگ بھی اس نے ایسے رکھی ہوئی ہے, آپ کہہ رہے ہیں ایسے بھی کر سکتا ہے, کہیں گرا ہی نہ لگ جائے. راجہ صاحب چھوڑیں پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات, غریب کا سوچیں. غریب پس رہا ہے. وہ یار غریب نے پسنا ہی ہوتا ہے, اور غریب کو پی سی میں کمرہ لے دیں. سب کیا مطلب ہے آپ کا؟
नहीं, ये बात को करने वाली होती है, हर दूसरा आदमी कह रहा होता है कि गरीब पिस रहा है, गरीब पिस रहा है। जिन्हें कोल पैसे ही नहीं उस बेचारे ने पिसना ही होता है। ये सर जी देखें, इतना गरीब भी नहीं है लेकिन कितना पिस गया बेचारा। इसको राजा साहब सफर मार गए। सफर क्या मतलब? रेलवे में लगा हुआ है। और सर जी गरीब के लिए आवाज बुलंद करें। ये इतनी देर का जो मैं जहांगीर तरीन की तारीफें कर रहा हूँ, ये गरीब के लिए ही कर रहा हूँ। वो तगड़ा बंदा आएगा तो गरीब नू फायदा होएगा, वरना सप नू सप लड़े तो बेस किनू चढ़े। नहीं, वैसे ना अब राजा साहब की तरफ पीटीआई की क़यादत का ध्यान जाना शुरू हो गया है। शुक्र है। ना कुछ अरसा पहले तक तो राजा साहब की तरफ पीटीआई की क़यादत का उतना ही ध्यान जाता था जितना नहाते हुए इंसान का अपनी कमर की तरफ जाता है। जुनैद साहब, ये बात नहीं है, मैं जब चाहूं अपनी तरफ ध्यान डलवा लेता हूं। मैं तो अल्लाह जानता है 500 600 बंदे की बारात के अंदर भी एक सेकंड में अपनी तरफ ध्यान डलवा ले। कैसे? भरी हुई मैं गोश्त की परात फेंक देता हूं। हर बंदा देखना शुरू हो जाता है ये कौन है। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम जो थे वो, मतलब मैंने अर्ज किया ना कि भला के मेहमान नवाज थे, बल्कि मैं तो बताता हूँ, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम जो थे वो नवाब ऑफ कालाबाग के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। तो वो अपनी तकरीर में कहते थे कि वोट बेशक तुसी ओनू नवाब नू जाके पा देना, लेकिन रोटी छोटी साढ़े घरों खा के जाना। अच्छा भाईजान, हम जब अपनी सियासत की बाज़ वैल्यूज़ हैं, कदरें हैं, उनकी बात करते हैं और देखते हैं कि बहुत सारी अच्छी जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ, वो बतदरीज कम होती जा रही हैं। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि अगर आप पाकिस्तान की सियासत पे नज़र रखते हैं, सियासत के तालिब इल्म में, तो आपके जहन में लामालात होगा कि एक वक्त था कि पाकिस्तान का तकरीबन हर जो सियासतदान हुआ करता था वो बहुत मेहमान नवाज हुआ करता था। सियासी इख्तलाफात के बावजूद वो मेहमान की बहुत कदर करता था, बेशक उसका मुखालिफ ही क्यों ना हो, लेकिन जब वो उसका मेहमान बन जाता था तो उसकी खातर तवाज़ो में वो कोई कमी नहीं छोड़। आज आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस हवाले से चौधरी शुजात साहब का ख़ानदान और चौधरी शुजात साहब खुद और रोटी छोटी खा के जाना, रोटी टुक्कर खा के जाना, ये मिलता है। अगर आप चौधरी शुजात साहब की इस आदत का या इन अक़दार का जिक्र करें तो इनकी भी रूट्स आपको माजी में ही मिलती हैं। वही मैं कहने लगा था कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, मजीद बड़ी लंबी जिंदगी अता करे अल्लाह पाक। वो पुराने दौर के हैं ना जी सियासतदान, वो उसी दौर के हैं जिस दौर की आप बात कर रहे हैं। उनके जो वालिद मरहूम थे चौधरी ज़हूर इलाही साहब, वो बला के मेहमान नवाज थे। सर जी बड़ा जरूरी होता है ये सियासतदान के लिए, जिन्होंने छोटा गोश्त खुआया हुआ उन्हें वो वोट कितने जाना। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि चौधरी शुजात साहब को ये आदत जो है, और चौधरी परवेज इलाही साहब अपने बुजुर्गों से मिली है, तो चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम जो थे वो, मतलब मैंने अर्ज किया ना कि भला के मेहमान नवाज थे, बल्कि मैं तो बताता हूँ, चौधरी ज़हूर इलाही मरहूम जो थे वो नवाब ऑफ कालाबाग के खिलाफ इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। तो वो अपनी तकरीर में कहते थे कि वोट बेशक तुसी ओनू नवाब नू जाके पा देना, लेकिन रोटी छोटी साढ़े घरों खा के जाना। तो फिर लोगों ने यही किया कि रोटी छोटी उनके घर से खाई और वोट नवाब ऑफ कालाबाग। सच समझ बैठे लोग की नहीं, बाकी बड़े भोले लोग होते थे और बड़े भी प्यारी तबीयत के लोग थे पुराने जी। इस तरह की वज़ादारियां जो है ना जी, ये तो हमारी सकाफत में इस खित्ते की और हमारे मजहब में बहुत। अच्छा, नवाब ऑफ कालाबाग का मैंने जिक्र किया ना, नवाब ऑफ कालाबाग का नाम भी उन्हीं सियासतदानों में आता है जो बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे अपने इलाके के लिए भी, और जब वो गवर्नर हुआ करते थे तब भी उनकी मेहमान नवाजी के हवाले से उनकी मिसालें मशहूर हैं। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि जब नवाब ऑफ कालाबाग गवर्नर थे तो जाहिर है अपने हल्का इंतखाब वो कालाबाग से कुछ कटे हुए थे, लेकिन यहाँ पे भी उनकी यानी दावतें चलती थी और पीछे उनके हल्के में भी, तो उनको भी ये नहीं था कि मुझे वोट देंगे नहीं देंगे, लेकिन वो अपना फ़र्ज समझते थे ख़ास तौर पे अपने हल्के में। और मतलब एक वाक़या मैंने कहीं पढ़ा था कि जब वो गवर्नर नहीं रहे, वापस अपने हल्के में गए, तो उन्होंने अपने पूरे हल्का इंतखाब को दावत पे बुलाया। तो लोगों ने नवाब साहब से शिकायत की कि आपके बेटे उस तरह हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, मिलते नहीं हैं। तो उन्होंने बात बढ़ते बढ़ते नाराज़गी हो गई, वो दावत छोड़ के अपने घरों को चले गए। तो
تو نواب آف کالا باغ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیا, ڈور ٹو ڈور گئے, ان لوگوں سے معافی مانگی, واپس ایک دعوت ان کے لیے ایک رکھی, اور اس دعوت میں ان کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور سوری بھی کیا ان کے ساتھ. اجی روٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا ہوتا ووٹ سے, یہ تو جب پھر کشمیری آئے ہیں نا تو پھر تعلق جڑا ہے. کشمیری اور ارائیں, کشمیری آپ بڑا کھاندے ہیں, جڑا نہیں سی کھواندا انہوں منہ نہیں سلاندے, تے ارائیں جڑے نو انہاں دا بزنس ہی فوڈ سی. ارائیوں میں سب سے زیادہ مہمان نواز سیاستدان میاں اظہر صاحب. میاں اظہر صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے گھر آیا مہمان بھی بغیر کچھ کھائے پیے یا مہمان نوازی کسی نہ کسی انداز میں وہ ضرور کیا کرتے تھے. مگر مجھے یہ پتا چلا کہ ڈاکٹر نے انہوں دی روٹی بند کرتی سی تو پھر وہ دوجیاں نو کھوا چھڑ دے. یہ تو بڑے لوگ ہیں, ویسے یہ عام آدمی کے بھی لیے ہے, عام آدمی کے لیے بھی ہے. جیسے وہ عزیز صاحب فرما رہے ہیں کہ مہمان نوازی تو ہمارے مطلب دینی شاعر کا حصہ ہے. اچھا پھر اب یہ دیکھیں کہ بھٹو صاحب پاکستانی سیاست کا ایک لازوال کردار. بھٹو صاحب بھی بہت زبردست مہمان نواز تھے, اور ان کی مہمان نوازی کی یہ جو عادت تھی یہ جیل میں بھی برقرار رہی. اچھا, جیل میں ایک بار انہوں نے اپنے, ان کو گھر سے کھانا آتا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ چکن قورمہ بھیجا جائے مجھے. جی تو ان کے گھر والے بھی حیران ہوئے, باقی لوگ بھی. انہوں نے کہا جی بھٹو صاحب چکن قورمہ, آپ پھلیاں کھاتے ہیں, یہ 2-3 اور ڈشز کا نام لیا, وہ کھاتے تھے, یہ چکن قورمہ تو آپ خود کبھی نہیں کھاتے, تو چکن قورمہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مشقتی کو چکن قورمہ بہت پسند ہے, اور پھر انہوں نے اپنے مشقتی کے لیے چکن قورمہ منگوایا, اور پھر یہ حکم جاری کر دیا کہ جب تک میں ہوں یہ چکن قورمہ میرے مینیو کا حصہ بنا دیا. زرداری صاحب بڑے مہمان نواز ہیں, یہ ہمیں محاصرہ تھا. میاں نواز شریف صاحب بھی بہت مہمان نواز ہیں جی. البتہ شہباز شریف صاحب جتھے روٹی پکی ہوئے نا اتھے دوڑ جاندے. پھر پیر پگاڑا صاحب بہت مہمان نواز ہیں. اچھا ہاں, وہ ان کے والد بھی بڑے مہمان نواز تھے. ساری روٹی مہماناں نو کھوا جڑتے سن, آپ صرف سگار ہی پیندے سن. نہیں, پیر پگاڑا صاحب اگر وہ جو بھی جاتا تھا پیر پگاڑا صاحب سے ملنے تو وہ ان کو زیادہ سے زیادہ دیر تک اپنے پاس بٹھاتے تھے, چائے پانی کافی سب کچھ, اور ان کی تواضع کرتے تھے. بلکہ وہ اس بات کو مائنڈ کرتے تھے کہ کوئی ان کی دعوت قبول نہیں کرتا اگر کوئی ان کی دعوت کو ٹھکرا دے. محفلی آدمی. ایک دفعہ نواز شریف صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں. تو نواز شریف صاحب کو, ان کو پتا تھا کہ اگر میں نے ان کی دعوت ٹھکرائی تو سیاسی طور پہ بھی نقصان ہوگا اور یہ ذاتی طور پہ بھی مائنڈ کریں گے. تو 3 دن پگاڑا صاحب کے پاس رہ کے ان کی مہمان نوازی انجوائے کی تھی میاں صاحب نے. بہت اچھے. پھر وہ دے بات نہیں ہونا کدی انہوں نے صلح ماری ہو. اچھا ابھی میں نے ذکر کیا نا نواب آف کالا باغ کی مہمان نوازی کا. ان کی مہمان نوازی اتنی مشہور تھی کہ ایک بار انہوں نے اپنے حلقہ انتخاب کی دعوت رکھی ہوئی تھی عید والے دن. اچھا تو صدر ایوب کا فون آ گیا کہ جناب عید والے دن یا عید سے اگلے روز جو ہے ایک بہت اہم میٹنگ ہے, تو آپ کی شرکت تو ضروری ہے. تو وہ شش و پنج میں پڑ گئے کہ میں کیا کروں, میں نے تو دعوت رکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے صدر ایوب کو کہا کہ جی آئی ایم سوری, میں نہیں آ سکتا, میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو دعوت پہ بلایا ہوا ہے. تو صدر ایوب نے بھی اس بات کو مائنڈ نہیں کیا, ان کو پتا تھا ان کی مہمان نوازی کے عالم کا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں. انہوں نے پھر دسیا نا کہ پلاس تے 5 کلو گوشت ابال لے ہے. اس وقت 5 کلو گوشت بہت ہوتا تھا. تگڑے تگڑے گھر سے لوگ جا کے کسائی کو کہتے تھے کہ بھائی جی پا گوشت دے دیو. یہ گوگا بڑا مہمان نواز ہے, یہ مہمان کو کہتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آؤ. سر جی آپ خود بھی ماشاءاللہ بڑے مہمان نواز ہیں. ایسے مہمان نواز بالکل نہیں, بالکل نہیں. تمہارے لیے تو بالکل ہی نہیں, ویسے دوسروں کو بھی یہ صرف منگل بدھ کوئی دعوت دیتا ہے جس میں گوشت کا ناغا ہوتا ہے. ہاں جی, ہاں جی. گاجراں پکا لیندے اور نال ایک کتاب رکھی ہوندی ہے, اس میں 3-4 جگہوں پہ گاجروں کی خصوصیات لکھی ہے. کتاب کا اتنا ذکر کرتا ہے کہ مہمان کہتے ہیں بھائی جی برکی گاجراں نو لانی ہے یا کتاب چ لانی ہے. آسانی ہے نا کہ بعد میں اگر کوئی مجھ سے شکوہ شکایت کرتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں جنہ کھا دیا گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ. جنید صاحب جتے خود جاندے نا مہمان جتے کہندے نا باربیکیو بنا لینا. وہ بھی طبیعت اس دن آیا ہے کہتا ہے گاجراں, مینوں تے باربیکیو دا شوق سی. میں کہا ماما گاجراں تو بنا لے باربیکیو. ناظرین یہاں پہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. سیانے کہتے ہیں انسان ساری زندگی سیکھتا ہے. بالکل بیٹا. تو پھر وہ کام کس ٹائم کرے گا؟
यार साथ साथ काम करता जाए, उसके किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं। सही है। सीखना ज़हन और अकल से है और काम करने हाथ। यार ये खुदा का सर, इसकी सीट चेंज करवाएं। मैं नालायक स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। प्यारे बच्चों, मुझे ये देख के खुशी होती है कि आप लोगों में सीखने की जो तड़प है, जी, एक उमंग है, वो बढ़ती जा रही है। जी सर। सर मैं तो इतना सीखना चाहता हूँ, मैं कोई खंबा ठीक कर रहा हूँ, मैं तो 2-2 घंटे नीचे खड़ा रहता हूँ। असल मजे की बात ये है कि आप लोग सीख भी रहे हैं। हाँ, अभी मैं ऊपर आ रहा था तो ये मोटा सा, क्या नाम है आपका बेटा? जी मेरा नाम जुल्फी। जुल्फी मुझे कह सर रहा आप था। अपनी नजर चेक करवा लें। क्यों? आप उसको मोटा सा कह रहे हैं। जो मोटा है या मेरे को तो फिर मरीज ही बैठा है। ये जुल्फी मुझे कह रहा था सर आज उर्दू की क्लास है ना, बड़ा मजा आएगा। तो मुझे ये देख के खुशी होती है कि आप उर्दू में दिलचस्पी ले रहे हैं। नहीं सर नहीं, आप, मैं माफी चाहता हूँ, आप तंज कर रहे हैं। ये उर्दू ही कहता है सर, मुंह छोटा है तो वो बीच में रे खुद फंस जाती है, रे बन जाती है। हाँ जी हाँ जी, वो रे ऊपर तालू में बजती है ना जी, तो उर्दू निकल जाता है। सर सियाने कहते हैं इंसान सारी जिंदगी सीखता है। बिल्कुल बेटा। तो फिर वो काम किस टाइम करेगा? यार साथ साथ काम करता जाए, उसके किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं। सही है। सीखना ज़हन और अकल से है और काम करने हाथ। यार ये खुदा का सर, इसकी सीट चेंज करवाएं। मैं नालायक स्टूडेंट्स के साथ नहीं बैठ सकता। नहीं बेटा, गुजारा करना पड़ता है। अच्छा बच्चों, आज हम उर्दू की इस क्लास में उन लफ्जों का जिक्र करेंगे, उन लफ्जों का मतलब जानने की कोशिश करेंगे जो लफ्ज आपको उर्दू में अकेले कभी सुनने को नहीं मिलते, पढ़ने को नहीं मिलते। आप उनको सिर्फ ज़रबुल अमसाल में सुनते, देखते हैं, पढ़ते हैं, या आप उनको उर्दू तराकीब में या उर्दू मुहावरों में। अलग आपको कभी वो लफ्ज सुनने को नहीं मिलता। सर हो सकता है वो लफ्ज अकेले में डरते हो। हाँ हो सकता है, ये भी हो सकता है। अच्छा, सबसे पहला लफ्ज है जी, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी बहुत ज्यादा कहते हैं। आपने कभी वैसे सुना है कि अलग आवा क्या होता है? नहीं सुना ना कभी, आवा लफ्ज नहीं सुना, आवा। सर मैंने मैडम नूरजहां के मुंह से सुना है जी, आवेगा चन्न माही करांगी गल्ला प्यार दिया। खुदा का खौफ करो। पहली बात तो ये है कि उर्दू ने पंजाबी है, और मैं कह रहा हूँ आवे नहीं, आवा लफ्ज कभी नहीं सुना होगा। आवे का आवा बिगड़ा। सर इसके बड़े मुंडे का नाम आवा है जी। यार मेरी बात सुनो, आवे का आवा बिगड़ा हुआ, हम कहते हैं कि सारा ही बिगड़ा। पहली बात तो ये कि इस मुहावरे को हम थोड़ा सा गलत इस्तेमाल करते हैं जब हमने कहना होता है कि सारे के सारे ही बिगड़े हुए हैं। ये मुहावरा उस वक्त इस्तेमाल करना चाहिए जहां पे ये कहना मकसूद हो कि बुनियाद में ही खराबी है। क्योंकि आवा जो लफ्ज है उसका मतलब होता है कुम्हार का वो चाक जिस पे वो बर्तन बनाता है, उसको आवा कहते हैं। और इसका मतलब है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। वो जो जिस सांचे पे कुम्हार ने बर्तन बनाना है वो सांचा ही टेढ़ा है, इसलिए आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सर जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई बर्तन देखे छोटा सा, कोई बर्तन देखे बड़ा, इतना ये बड़ा बर्तन कह रहे हैं, इसको देख के तो पीएचए लाहौर ने जो इलामा इकबाल का मुजस्समा बनाया है वो नहीं याद आ जाता। अच्छा जी, दूसरा लफ्ज है बूते। अपने बल बूते पे, बूते आपने अलग कभी नहीं सुना होगा जी। बल बूते पे, बूते के आप लुगत तलाश करें तो बूते के दो मतलब है, एक तो ताकत, हैसियत, जोर, और दूसरा जो है वो सहारा, आसरा। बल, और बल का मतलब भी ताकत है, महाबली, बहुत ताकतवर। तो ये जो है बूते का मतलब भी ताकत के मायनों में इस्तेमाल होता है, या सहारा, यानी ताकत की वजह से जो सहारा मिलता है। इसलिए आपको बूता हमेशा बल के साथ मिलेगा। बूथा वैसे तो बूथा होता है जो किसी के साथ भी मिल सकता है, लेकिन बूता जो है वो आपको बल के है या बूथा है? बूता, बूता, बलबूता। हाँ, बल बूते पे। ये आपने बताया बूता, वरना हम तो कोई चीज गलत लाए तो घर वाले कहते मारे दे बूते थे। यार तुम्हें तो बूथी कहते हैं, बूथा तो नहीं कह सकते ना। अच्छा जी, एक और लफ्ज है खौए से खौआ छलना, बहुत ज्यादा रश होना। ठीक है, वैसे कभी नहीं सुना आपने खौआ, खोया सुना होगा, कौआ नहीं सुना होगा। तो खौए से खौआ छलना, खौए का मतलब कंधा, कंधा।
कंधे से कंधा टकरा रहा था, खौए से खौआ चल रहा था। ठीक है, वैसे नहीं सोचते। वैसे नहीं कहते कि मैंने जनाजे को खवा दिया। हाँ, बिल्कुल, या मैं तुम्हारे खौए के साथ खौआ मिला के चलूंगा, ये नहीं सुनते कल मैं आप। मोटरसाइकिल से गिरा और मेरा खौआ दर्द कर रहा हाँ, है। मेरा खौआ चढ़ गया, मेरा कंधा चढ़ गया। यार ये नहीं सुना कभी कि खौवे पे फिंसी निकली। अच्छा जी, अगला लफ्ज है बीका। बाल भी बीका नहीं कर सकता। हाँ जी। ऐसे अकेला लफ्ज कभी सुना है? बीका। नहीं। बीका का मतलब है टेढ़ा करना, यानी उसका बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। इतनी ताकत भी नहीं है कि उसका बाल भी टेढ़ा कर सके। तो बीका लफ्ज, बीका अलग कभी नहीं सुना। बीका का मतलब है ये टेढ़ा। बाल के साथ ही आता है बाल बीका, के साथ, वरना ये बाल कभी बीका नहीं सुना करना। कि वो सर्कस में आंख के साथ सरिया बीका करता है। हाँ, या वो बीकी बातें करता है, टेढ़ी बातें करता है, कभी नहीं सुनी। या ये नहीं कभी सुना कि मेरे नाक पे मुक्का वजा और मेरा नाक बीका हो गया। वाकई सर आपने बीका तो सुना ही नहीं, मीका सुना है, ये पड़ोसी मुल्क का गुलकार है। वो जो मीका है ना, वो भी बीका है। उससे जरा भी को बात करे ना, वो फौरन बीका हो जाता है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है धापी। धापी, आपा धापी। धापी आप हमेशा आपा के साथ सुनते हैं, भैया के साथ नहीं सुनते। धापी का मतलब है गर्ज, अपनी गर्ज। आपा धापी पड़ी हुई है, अपनी अपनी गर्ज है सबको। तो धापी का मतलब है गर्ज, मतलब। आपा धापी। हाँ। या यूं नहीं कभी सुना होगा कि यार मुझे तुमसे एक धापी है, मेरा कोई मतलब ये है, नहीं गर्ज कभी है। सुना कि इस बंदे को हर बंदा सिर्फ अपनी अपनी धापी के लिए सलाम करता है। हाँ, या ये नहीं सुना कभी कि सर 2 रोटियों की दापी है। यार तुमने इसलिए नहीं सुना कि तुम्हें कमजोरी है। या कभी भी कोई आधी रात को जाके ये नहीं कहता कि यार सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया, मैं एक धापी के लिए आया। सर मैं तो हमेशा बिला धापी दोस्त बनाता हूँ। क्या इस्तेमाल किया? सर जैसे मैं बचपन से सोचा करता था कि ये अफरा तफरी इकट्ठे ही होते हैं, ये शायद मियाँ बीवी हैं। इनका अफेयर है अफरा तफरी का। अफरा लगता भी बंदा है ना, और तफरी औरत लगती है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। गुजरांवाला की मिट्टी से बना हुआ स्टेडियम यार, अब जब भी वहां पे मैच होगा फील्डर कहेंगे ओ यार मैंने तो पुट दी बोटी लब्भी हो गई। कोई डाई मारेगा, मैंने चिड़े दी खुशबू आउण डी। यार हड्डियां तो बात उठा करो, मेरा पैर जख्मी हो गया। भाई जी वो मिट्टी का मतलब है कि जो खेल रहे हैं उनकी पक्कियां रोटियां लग गई हैं। चलो फिर रहन देने पाकिस्तान की खूबसूरती नु तुसी कॉमेडी कर लो। अच्छा जी, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर वो जो ग्वादर का स्टेडियम बना है नया, उसकी तस्वीरें बड़ी वायरल हुई जी। बहुत ज्यादा लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं और एक दूसरे को सेंड भी कर रहे हैं। बल्कि मैंने सुना है कि आईसीसी ने भी अपनी वो ट्विटर पे या किसी अकाउंट पे उसकी तस्वीरें लगाई हैं। और बिलाशुबा हर एक बंदा कह रहा है कि यार बड़े खूबसूरत स्टेडियम है। हाँ जी। और बीच में असल उस खूबसूरती की वजह मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि उसके बनावट में 90 टन मिट्टी कुजराले से गई है। और आपको पता है कुजराले की मिट्टी जहां भी हो बड़ी खूबसूरत हो जाती है, बल्कि वहां की खूबसूरती में इजाफा कर देती है। अब गुजरांवाला की मिट्टी से बना हुआ स्टेडियम यार, अब जब भी वहां पे मैच होगा फील्डर कहेंगे ओ यार मैंने तो पुट दी बोटी लब्भी हो गई। कोई डाई मारेगा, मैंने चिड़े दी खुशबू आउण डी। यार हड्डियां तो बात उठा करो, मेरा पैर जख्मी हो गया। भाई जी वो मिट्टी का मतलब है कि जो खेल रहे हैं उनकी पक्कियां रोटियां लग गई हैं। चलो फिर रहन देने पाकिस्तान की खूबसूरती नु तुसी कॉमेडी कर लो। नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ जीजी भाई। यार पूरी दुनिया के ऊपर वो स्टेडियम मशहूर हुआ है। यार वो देखो क्या कह रहा है, वो कहता मैं सुनना चाहता हूँ, तुम्हारी बात नहीं, वो बोटियों वाली बात है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ बच्चे गुजराले च मशहूर ने ना, मिट्टी खांदा है। यार बताना मैं ये चाह रहा हूं कि ये बात तो चलो खैर साबित हो गई ना कि गुजराले की मिट्टी जहां भी होती है वो खूबसूरती उसकी लुकी नहीं रहती। हाँ जी। वैसे उसका एटमॉस्फेयर भी बड़ा प्यारा है। अच्छा। सच्ची बात ये है कि बड़ा ही प्यारा वो स्टेडियम वाकई बना है और सही डिस्कस हो रहा है जी। इस हवाले से। खूबसूरत तरीन स्टेडियम जो है ना जी, उनकी अब तस्वीरें वो नेट पे आनी शुरू हो गई हैं, सोशल मीडिया पे। जी। न्यूजीलैंड का एक स्टेडियम बहुत ही प्यारा है, क्वींस टाउन में वाकया ये जो स्टेडियम है ना, बिलाशुबा इसकी खूबसूरती जो है वो कमाल की है, चूंकि उसके
इर्द गिर्द पहाड़ हैं। अच्छा वो पहाड़ जो है वो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। वाह रे वाह। इस ग्राउंड में 19,000 शायकीन के बैठने की जगह है। अच्छा हाँ जी हाँ जी। और इस क्वींसटाउन की वजह शोहरत ये भी है कि 2014 में ना जी न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोरे एंडरसन, हाँ जी, उसने इस मैदान में शाहिद अफरीदी की जो 37 गेंदों पर बनाई हुई सेंचुरी थी ना, हाँ जी वो सिर्फ एक गेंद की अपना फर्क के साथ वो रिकॉर्ड तोड़ा था। वाह वो बाद में AB डिविलियर ने उसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था जी मगर चूंकि शाहिद अफरीदी का वो 37 गेंदों वाली सेंचुरी बहुत पॉपुलर थी, जी हाँ बिल्कुल। जी इसलिए जब वो उसका रिकॉर्ड टूटा था तो बड़ी हलाला हुई थी और बड़ी मशहूरी हुई थी। इसी तरह जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में भी जो स्टेडियम है ना जी, हाँ जी उसकी भी खूबसूरती कमाल है। और इसकी भी खूबसूरती और दिलकशी की जो वजह है ना असल, हाँ जी वो स्टेडियम के पीछे टेबल माउंटेन और डेविल्स पीक इंतहाई खूबसूरत नजर आती। अच्छा यहाँ पे जो मैच देखने के लिए जाते हैं ना, जी। वो लाइबन पीछे वो टेबल माउंटेन और डेविल्स पीक की फोटो बनवाते हैं अच्छा लाइबन। इसी तरह श्रीलंका के शहर यानी अपना गौरी के नानकियों के शहर में भी अजीजी खत्म हो गई हमारी, उनसे खत्म हो गई। जब तक रविंद्र डिसिल्वा रहा है तब तक हमारी बनी रही। चलो ठीक है, हम बगाना समझ लेते हैं। जो ये श्रीलंका है उसका शहर है गाल। वहां पे गाल क्रिकेट स्टेडियम जो है वो भी कमाल है। जी वाह 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 वाह। उसकी खूबसूरती भी इसलिए ज्यादा है हाँ जी कि उसके पीछे किला और समंदर है उसके पसे मंजर में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा क्रिकेट स्टेडियम की एक खूबसूरती की वजह यह भी है कि वहां पर कोई भी किसी को गाल नहीं निकालता। यार तुम्हारा ध्यान पुठी तरफ ही जाता है। गाल ये भी होते हैं। गाल सिर्फ कड्डण वाली नहीं होती, गाल अगे करने वाली भी होती। अजीजी भाईजान इस स्टेडियम ਦੇ ਚ ਮਿੱਟੀ ਗੁਜਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ नहीं जी उतो फैसलाबाद तो ले आने जिथे डेनिस लिली ने कहा सी कि इत्थे मेरी कबर बना देना। इसी तरह बर्तानिया का लॉर्ड्स स्टेडियम, हाय हाय हाय, उसे तो होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। वाह रे वाह। जी और हर क्रिकेट के खिलाड़ी की ये ख्वाहिश होती है जिंदगी की कि मैं लॉर्ड्स स्टेडियम में खेलूं। क्या बात। हाय 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 हाय। और फिर जो लॉर्ड्स स्टेडियम में खेल रहा होता है उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा नाम जो है वो ऑनर्स बोर्ड पे लिखा जाए। अच्छा उसके ऊपर जो सेंचुरी करे लॉर्ड स्टेडियम में जी, जी। या कम से कम 5 विकेटें ले, उसका नाम उस बोर्ड पे लिखा जाता है। वाह और फख्र की बात यह है कि पाकिस्तान के अक्सर खिलाड़ियों के नाम वहां लिखे हुए। अच्छा लास्ट आपको याद होगा मिसबाउल हक ने वहां सेंचुरी करके फौजी सलूट किया था और पुशअप लगाई थी। ये सारी बातों के बावजूद यादगार हैं ये सारी चीजें, मगर जो ग्वादर का स्टेडियम बना है ना, मुझे फुल उम्मीद है जी। कि वो क्रिकेट के हलकों में ना जी बेस्ट स्टेडियम बन जाने। इंशाल्लाह। अजीजी भाई जो लोग ग्वादर में मैच देखने जाएंगे, मैं पब्लिक से यही कहूंगा कि स्टेडियम से शापर ना सुटना। हाँ तेरे कहते हो ना मुड़ जाने। ये वाला क्यों कह रहा है? इसलिए कि अगर आंधी में शॉपर उड़ रहा हो ना तो ये साथ लटक के ना शॉपर के पैराग्लाइडिंग शुरू कर दे। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते सियानों का एक कॉल, फसल रंग बदले ते वट दियो, यार रंग बदले ते छड़ दियो। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।